we learn about colloids. Share screen. Colloids. Colloid. If the solute in the solution has its particle with size between 10 angstroms to 1000 angstrom, the solute is said to be in the colloid state. ద్రావణంలో ద్రావిత కణాల యొక్క పరిమాణము 10 ఆంగ్స్ట్రమ్స్ నుండి 1000 ఆంగ్స్ట్రమ్స్ మధ్య ఉన్నట్లయితే ఆ ద్రావణము కొల్లాయిడ్ స్థితిలో ఉంది అని చెప్పవచ్చు. Colloid is a heterogeneous system. In this, a discontinuous dispersion phase is present in a continuous dispersion medium. కొల్లాయిడ్ అనేది ఒక విజాతీయ వ్యవస్థ. దీనిలో అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండే విక్షేపణ ప్రావస్థ అనేది సజాతీయంగా ఉన్న అంతటా ఉన్న విక్షేపణ యానకంలో ఉంటుంది. Here colloid, two phases are there. One is dispersion. Dispersion medium. It is a continuous phase. విక్షేపణ యానకం ఇది అంతటా ద్రావణం కొల్లాయిడ్ అంతటా ఆవరించి ఉంటుంది, కొల్లాయిడ్ అంతటిలో ఉంటుంది. The second phase, dispersion media, dispersion phase. Dispersion phase. విక్షేపణ ప్రావస్థ, విక్షేపణ యానకము, విక్షేపణ ప్రావస్థ ఈ రెండు కలిసి కొల్లాయిడ్ ఏర్పడుతుంది. If you take a solution, solvent and solute like this in colloid, dispersion medium, dispersion phases are there. It is a heterogeneous system based on the particle size, that is solute particle size in the solution. We classify that solutions into three types. ద్రావణంలో ఉండే ద్రావిత కణాల యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి మనము ద్రావణాలని మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఆర్, వన్ ఈజ్ ట్రూ సొల్యూషన్, ఒకటి నిజమైన ద్రావణము. సెకండ్ వన్ ఈజ్ కొల్లాయిడ్ సొల్యూషన్, రెండవది కొల్లాయిడ్ ద్రావణం. థర్డ్ ఈజ్ సస్పెన్షన్, అవలంబనము. బేస్డ్ ఆన్ ద పార్టికల్ సైజ్, the solutions are classified into three types, that are true solution, నిజ ద్రావణము, and colloid solution, colloidal solution, colloidal ద్రావణము, suspension, అవలంబనం. See the characteristics.
nature. You see the nature of these three. The true solution is a homogeneous. అంటే నిజ ద్రావణం అనేది సజాతీయం. అంటే the solute and solution completely mix. We cannot differentiate. నిజ ద్రావణంలో ద్రావణి ద్రావితాన్ని వేరువేరుగా గుర్తించలేము. Colloid solution is a heterogeneous. అంటే విజాతీయం. అంటే రెండు వేరువేరుగా గుర్తించవచ్చు. We can differentiate, identify dispersion phase and dispersion media. దీంట్లో విక్షేపణ యానకము విక్షేపణ ప్రావస్థాన్ని వేరువేరుగా గుర్తించగలుగుతాం. Suspension, it is also a heterogeneous system. వీటి యొక్క స్వభావం చూసినట్లయితే నిజ ద్రావణాలు సజాతీయమైనవి, కొల్లాయిడ్ ద్రావణాలు మరియు అవలంబనాలు విజాతీయమైనవిగా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్. Size of the particles. Here in true solution, the particle size, the solute particle size between 1 to 10 angstroms. In colloid solutions, the particle size 10 angstroms to 2000 angstroms. In heterogeneous system, that is suspension, the particle size is greater than 2000 angstroms. Diffusion, వ్యాపనం చూసినట్లయితే here the true solution readily diffuse through parchment paper. The parchment paper కాగితం గుండా వ్యాపిస్తుంది. Colloid solution diffuse the particles slowly through the parchment paper. పార్చ్మెంట్ కాగితం ద్వారా ఈ కణాలు ద్రావిత కణాలు నెమ్మదిగా వ్యాపనం చెందుతాయి. In the case of suspension, the particles do not diffuse. ఈ అవలంబనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ద్రావిత కణాలు అనేవి వ్యాపనం చెందవు. ఫిల్టరేషన్ అంటే వడపోత. Filtration. So the true solution, the solution is passed readily through a filter paper. వడపోత కాగితం ద్వారా ఇది వడపోత పోయవచ్చు. Here the colloid solution pass readily through the filter paper, but very slow. Suspension filtered even by using a ordinary filter paper. The true solution అనేవి మనము ఈ ఫిల్టర్ వడపోత కాగితం నుంచి కూడా అవి ప్రయాణిస్తాయి. వడపోత వేరు చేయలేము వాటిని, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ని.
అదే కొల్లాయిడ్ పార్టికల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఫిల్టర్ పేపర్ ద్వారా నెమ్మదిగా అవి వడపోత చెందుతాయి. అదే సస్పెన్షన్ అవలంబనాలు తీసుకున్నట్లయితే ఇవి ఫిల్టర్ పేపర్ ద్వారా ప్రయాణించవు. visibility. In true solution, the particles are not visible even under microscope. In colloid solution, the particles are visible under ultra microscope only. Suspensions, in the case of suspension, visible under microscope or even a naked eye. మనం వాటిని ఏ విధంగా చూడవచ్చు ద్రావిత కణాలని అంటే నిజ ద్రావణంలో ఉన్న ద్రావిత కణాలని మనము మైక్రోస్కోప్ ద్వారా కూడా చూడలేము. అదే కొల్లాయిడ్ ద్రావణం తీసుకున్నట్లయితే కొల్లాయిడ్ ద్రావణంలో ఉన్న ద్రావిత కణాలని మనము అల్ట్రా మైక్రోస్కోప్ ద్వారా చూడొచ్చు. అవలంబనాలలో ఉన్న ద్రావిత కణాలని మైక్రోస్కోప్ ద్వారా లేదా కంటి ద్వారా కూడా చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ అదర్ ప్రాపర్టీ లైట్ స్కాటరింగ్, కాంతి పరిక్షేపణ. ట్రూ సొల్యూషన్ డు నాట్ స్కాటర్ ద లైట్. ఇట్ డస్ నాట్ షో టిండాల్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఈ నిజ ద్రావణాలు కాంతిని పరిక్షేపణ చేయవు, అంటే టిండాల్ ప్రభావాన్ని ప్రదర్శించవు నిజ ద్రావణాలు. కొల్లాయిడ్ సొల్యూషన్, these scatter the light. These are exhibit Tyndall effect or these are show Tyndall effect. ఈ కొల్లాయిడ్ ద్రావణాలు తీసుకున్నట్లయితే ఇవి కాంతిని పరిక్షేపణం చేస్తాయి, అంటే టిండాల్ ప్రభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. సస్పెన్షన్ అవలంబనాలు తీసుకున్నట్లయితే do not show Tyndall effect. These are not scatter the light. Coagulation, ఇంకొక ధర్మం, another property of this solution. Coagulation అంటే స్కందనము. The true solution can coagulate by adding a suitable reagent. అంటే నిజ ద్రావణాలకి తగిన కారకాన్ని, తగిన రసాయన పదార్థాన్ని కలిపినప్పుడు అవి స్కందనం చెందుతాయి, అంటే అవక్షేపంగా మారుతుంది. In the case of colloid solution, by adding a suitable electrolyte, these colloids solution are coagulate to form a precipitate. ఈ కొల్లాయిడ్ ద్రావణాలకు కూడా తగిన విద్యుత్ విశ్లేషక పదార్థాన్ని, ఎలక్ట్రోలైట్ ని కలిపినట్లయితే అది స్కందనం చెంది అవక్షేపంగా మారుతుంది. సస్పెన్షన్, దీస్ కెనాట్ బి coagulated. ఇవి స్కందనం చెందవు. These are the properties of true solution and colloid solution and suspension. ఇవి నిజ ద్రావణము మరియు కొల్లాయిడ్ ద్రావణము అవలంబనం యొక్క ధర్మాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్, వర్గీకరణ. Based on the physical state of the phases in the colloid, we can classify. This classification based on the physical state of dispersion medium and dispersion phase. అంటే కొల్లాయిడ్లోని విక్షేపణ యానకము, విక్షేపణ ప్రావస్థ యొక్క భౌతిక స్థితిని బట్టి ఈ రకమైన వర్గీకరణ చేయడం జరుగుతుంది. Dispersed phase and dispersion medium
విక్షేపణ ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకం కొల్లాయిడ్ సిస్టమ్ ని కొల్లాయిడల్ సిస్టమ్ ని ఎగ్జాంపుల్ if a collide the dispersion phase in solid phase dispersion medium also in the state of solid that collide system is called solid soul example alloys ఇప్పుడు ఒక కొల్లాయిడ్ ద్రావణం తీసుకున్నట్లయితే ఆ కొల్లాయిడ్ ద్రావణంలో విక్షేపణ ప్రావస్థ ఘనస్థితిలో విక్షేపణ యానకము ఘనస్థితిలో ఉన్నట్లయితే ఆ కొల్లాయిలని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే సాలిడ్ సోల్ గా చెప్పుకుంటాం సాలిడ్ సోల్ ఎగ్జాంపుల్ మిశ్రమ లోహాలు సపోజ్ ద డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ విక్షేపణ ప్రావస్థ ఘనస్థితిలో if the dispersion medium is in liquid state that collide system is called soul example ink paint విక్షేపణ ప్రావస్థ ఘనస్థితిలో విక్షేపణ యానకం ద్రవస్థితిలో ఉన్న కొల్లాయిలని సోల్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్ తీసుకోండి ఇంక్ కానీ పెయింట్ కానీ సపోజ్ ద డిస్పర్షన్ ఫేజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్ dispersion medium present in the solid phase that collides are called gel example jellies cheese అంటే విక్షేపణ ప్రావస్థ ద్రవస్థితిలో విక్షేపణ యానకం ఘనస్థితిలో ఉన్నట్లయితే అలాంటి కొల్లాయిలని జెల్ అంటారు చీజ్ వెన్న లాంటిది జున్ను వెన్న లాంటిది సపోజ్ if the dispersion phase or dispersion phase present in solid state suppose the dispersed phase present in solid state dispersion media present in the phase of gas that are called aerosol that collide system is called aerosol example smoke and poga or dust in air విక్షేపణ ప్రావస్థ ఘనస్థితిలో విక్షేపణ యానకం వాయు స్థితిలో ఉన్నట్లయితే అటువంటి కొల్లాయిలన్నీ మనము ఏరోసోల్ గా పిలుస్తాం ఎగ్జాంపుల్ పొగ గాలిలోని ధూళి సపోజ్ ద dispersed phase present in the liquid state dispersion media also present in liquid phase that collides are called emulsion example milk పాలు or cod liver oil విక్షేపణ ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకము రెండు ద్రవాలైనట్లయితే ఆ కొల్లాయిడ్ ని మనము ఎమల్షన్ గా చెప్పవచ్చు
dispersion phase present in liquid state and dispersion media present in the gaseous state. That colloid system is aerosol. Aerosol. This example clouds, meghal. And suppose the dispersion phase if present in gaseous state, the dispersion media present in solid state, that colloid system is called solid foam. Example, cakes, cake, bread, the pumice stone also. Suppose the dispersed phase is gas, విక్షేపణ ప్రావస్థ వాయు స్థితిలో the dispersion media present in liquid state, that colloid system is called foam. Example, creams and foams, nuraga, creams. This is the classification of colloid based on the physical state of dispersed phase and dispersion media. విక్షేపణ యానకము మరియు విక్షేపణ ప్రావస్థ యొక్క భౌతిక స్థితిని బట్టి కొల్లాయిలని ఈ విధంగా వర్గీకరించవచ్చు. Another classification depends upon the interaction between dispersed phase and dispersion media. మరొక రకమైన వర్గీకరణ, కొల్లాయిల యొక్క వర్గీకరణ దేని ఆధారంగా అంటే వాటిలో ఉన్న విక్షేపణ యానకం విక్షేపణ ప్రావస్థ మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బట్టి, ఆకర్షణ బలాన్ని బట్టి, ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ colloid phase, the dispersed phase and dispersion media. You can classify the colloids into two types, that are, one is lyophilic colloids, second one is lyophobic colloids. Lyophilic colloids అంటే ద్రవప్రియ కొల్లాయిడ్లు, లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడ్స్ వాటిని ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్లు అంటారు తెలుగులో. డిపెండింగ్ the interaction between dispersed phase and dispersion media, the colloids are classified into two types, that are lyophilic colloids and lyophobic colloids. విక్షేపణ యానకము విక్షేపణ ప్రావస్థ మధ్య ఉండే ఆకర్షణను బట్టి, ఆకర్షణ బలాన్ని బట్టి మనము ఈ కొల్లాయిలని ద్రవప్రియ కొల్లాయిడ్లు, ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్లుగా చెప్పుకోవచ్చు. The lyophilic colloids these colloids have stronger interaction with the strong interaction between dispersed phase and dispersion medium. అంటే ద్రవప్రియ కొల్లాయిలలో
ఈ రకమైన కొల్లాయిల్లో విక్షేపణ ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకం మధ్య బలమైన ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి. These are lyophilic. These the dispersion phase loving the solvent. ఈ ద్రవప్రియ కొల్లాయిడ్లో ఈ విక్షేపణ ప్రావస్థ అనేది విక్షేపణ యానకంతో ఇష్టాన్ని కలిగి ఉంటుంది. These colloids are easily prepared just by the dispersion phase add to the dispersion media. These colloids are formed very easily. ఈ కొల్లాయిడ్లు తేలికగా ఏర్పడతాయి. ఈ విక్షేపణ ప్రావస్థని విక్షేపణ యానకాన్ని కలిపినప్పుడు అవి తేలికగా ఏర్పడతాయి. Suppose if you remove the dispersion media from the lyophilic colloids, the separated dispersed phase again by adding it gives a clear colloid. ఈ ద్రవప్రియ కొల్లాయిలలో వాటిలోంచి విక్షేపణ యానకాన్ని తీసివేస్తే ఆ మిగిలిపోయిన విక్షేపణ ప్రావస్థ ఏదైతే ఉందో దానికి తిరిగి మళ్ళీ మనం విక్షేపణ యానకాన్ని కలిపినప్పుడు కొల్లాయిలు తిరిగి ఏర్పడతాయి. Suppose if you take a starch, add to the water, it gives a colloid solution. On evaporation, the water molecules are removed from the starch colloid solution. Just starch is present. By adding water, again it gives easily the starch colloid. The starch colloid is the example of lyophilic colloids. And lyophobic colloids, the lyophobic colloids, the dispersed phase particles have less interaction with the dispersion medium particles. అంటే విక్షేపణ ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకానికి మధ్య ఆకర్షణలు లేదా అన్యోన్య చర్య వాటి మధ్య చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ రకమైన కొల్లాయిడ్ని ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్ లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడ్ అంటారు. జనరల్లీ దీస్ డు నాట్ రెడీలీ గివ్ కొల్లాయిడ్ సొల్యూషన్స్. ఇవి తేలికగా వెంటనే ఇవి కొల్లాయిడ్ ద్రవాలను ఏర్పరచవు. ఇక్కడ డిస్పర్షన్ ఫేజ్ డిస్పర్షన్ మీడియం కలిపినప్పుడు వెంటనే ఏర్పడవు. అంటే విక్షేపణ ప్రావస్థ విక్షేపణ యానకాన్ని కలిపినప్పుడు వెంటనే ఇక్కడ ఈ రకమైన కొల్లాయిడ్ ఏర్పడదు. అంటే దీస్ సాల్వెంట్ హీటింగ్, ఇక్కడ ఈ విక్షేపణ యానకాన్ని అంతగా ఇష్టపడవు ఈ విక్షేపణ ప్రావస్థ కణాలు. సపోజ్ ఇఫ్ యు రిమూవ్ ద డిస్పర్షన్ మీడియం ఫ్రమ్ ద కొల్లాయిడ్, by adding dispersion medium to the dispersion phase, colloid is not formed. అంటే ఈ ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్ నుండి విక్షేపణ యానకాన్ని మనం తీసివేస్తే మిగిలిపోయిన ఆ విక్షేపణ ప్రావస్థ ఏదైతే ఉందో దానికి తిరిగి మళ్ళీ విక్షేపణ యానకాన్ని కలిపినట్లయితే కొల్లాయిడ్ ఏర్పడదు. ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ కొల్లాయిడ్స్ ఆర్ మెటల్ ఆక్సైడ్ కొల్లాయిడ్స్ or lyophilic and lyophobic colloids. Now the properties of lyophilic and lyophobic colloid, వీటి యొక్క ధర్మాలు చూద్దాం. The preparation, the lyophilic colloids easily prepared by shaking or warming with the solvent. ఈ లియోఫిలిక్ ద్రవప్రియ కొల్లాయిలు అనేవి మనము ద్రావణిని కలిపినప్పుడు, అంటే ద్రావణి అంటే ఇక్కడ ద్రావణి మనం అంటే విక్షేపణ యానకాన్ని కలిపినప్పుడు తేలికగా లేదా వేడి చేయటం వల్ల ఏర్పడతాయి. లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడ్స్, దీస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై స్పెషల్ మెథడ్స్. కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే లియోఫోబిక్ ద్రవ విరోధి కొల్లాయిల్ని తయారు చేయొచ్చు. సెకండ్ ప్రాపర్టీ, రెండవ ధర్మం,
charge on the colloid particles. Colloid కణాలపై ఉన్న ఆవేశం. In the case of liofilic colloids, may be present to less extent or may not be present, and it depends on pH of the solution. ఆవేశం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఆవేశం అక్కడ ఉన్న pH విలువ మీద బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. In the case of liophobic colloids, the colloid particles have characteristic positive or negative charge. ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్ తీసుకున్నట్లయితే కొల్లాయిడ్ కణాలు ప్రత్యేకంగా అంటే పర్టికులర్ గా రుణావేశాన్ని కానీ లేదా ధనావేశాన్ని కానీ కలిగి ఉంటాయి. థర్డ్ వన్, సాల్వేషన్ అంటే ద్రావణీకరణం. The liofilic colloids are heavily solvated. ఈ ద్రవప్రియ కొల్లాయిడ్లు ఎక్కువగా ద్రావణీకరణ చెంది ఉంటాయి. In the case of liophobic colloids, these particles are not much solvated. ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్కి వచ్చేసరికల్లా అది ఎక్కువగా ద్రావణీకరణం చెందవు. నెక్స్ట్ విస్కాసిటీ, స్నిగ్ధత. These liofilic colloid solutions have more viscosity than dispersion medium. ఈ ద్రవప్రియ కొల్లాయిల యొక్క స్నిగ్ధత తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఉపయోగించే విక్షేపణ యానకం యొక్క స్నిగ్ధత కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. విక్షేపణ యానకంగా దేనితో ఉపయోగిస్తామో అది కలిగి ఉండే స్నిగ్ధత కన్నా ఈ ద్రవప్రియ కొల్లాయిలు అధిక స్నిగ్ధతని కలిగి ఉంటాయి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లియోఫోబిక్ colloids, the viscosity of the colloid is almost same to the dispersion medium present in the colloid. ఈ ద్రవ విరోధి కొల్లాయిల యొక్క స్నిగ్ధత అనేది ఆ కొల్లాయిల్లో ఉన్న విక్షేపణ యానకం యొక్క స్నిగ్ధతకి దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది. సర్ఫేస్ టెన్షన్. Liofilic colloids less surface tension than that of the dispersion medium. In the case of liophobic colloids, the surface tension of the colloid solution almost same to the dispersion medium. తలతన్యత తీసుకున్నట్లయితే లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడ్స్ కి విక్షేపణ యానకం యొక్క తలతన్యత కన్నా ఆ కొల్లాయిల యొక్క తలతన్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ద్రవ విరోధి కొల్లాయిలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ ద్రవ విరోధి కొల్లాయిల యొక్క తలతన్యత దానిలో ఉన్న విక్షేపణ యానకం యొక్క తలతన్యతకు దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాపర్టీ, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. అంటే విద్యుత్ విశ్లేష పదార్థాన్ని కలపటం ద్వారా ఎలాంటి మార్పు జరుగుతుంది అంటే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడ్స్, ఎడిషన్ ఆఫ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ప్రెసిపిటేట్ దీస్ కొల్లాయిడ్స్. ఈ లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటికి మనము విద్యుత్ విశ్లేష పదార్థాన్ని అధికంగా కలిపినట్లయితే అది అవక్షేపణం చెందుతుంది. అధికంగా కలిపినప్పుడు ద్రవప్రియ కొల్లాయిడ్ అవక్షేపణం చెందుతుంది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడ్స్, ఎడిషన్ ఆఫ్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ప్రెసిపిటేట్ దీస్ కొల్లాయిడ్స్. అంటే కొద్ది పరిమాణంలో
విద్యుత్ మిశ్రమ పదార్థాన్ని కలిపినా కూడా ఈ ద్రవ విరోధి కొల్లాయిళ్లు అవక్షేపణం చెందుతాయి. రివర్సబిలిటీ. The liofilic colloids are more stable and reversible. అంటే ఇది ఉత్క్రమణీయం. అంటే in the case of liofilic colloids, we can remove the dispersion medium and make that colloid by again adding that dispersion medium. అంటే ఈ లియోఫిలిక్ కొల్లాయిడ్లకి అధిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వాటి నుండి విక్షేపణ యానకాన్ని తొలగించి తిరిగి కలపటం ద్వారా ఈ కొల్లాయిలని పొందవచ్చు. See, in the case of liophobic, these are less stable and irreversible. ఈ ఉత్క్రమణీయం కావు. ద్రవ విరోధి కొల్లాయిలు అంత స్థిరమైనవి కావు. వీటి నుండి ఈ కొల్లాయిల నుండి విక్షేపణ యానకాన్ని తీసివేసి తిరిగి కలపడం ద్వారా అవి ఏర్పడవు. నెక్స్ట్, టిండాల్ ఎఫెక్ట్. టిండాల్ ప్రభావం. The liofilic colloids show Tyndall effect not effectively. అంత ప్రభావవంతంగా ఈ ద్రవప్రియ కొల్లాయిడ్లు టిండాల్ ప్రభావాన్ని చూపవు. The liophobic colloids show Tyndall effect more effectively. ద్రవ విరోధి కొల్లాయిలు టిండాల్ ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావవంతంగా చూపుతాయి. నెక్స్ట్, అనదర్ ప్రాపర్టీ, మైగ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. విద్యుత్ క్షేత్రములో కణాల యొక్క సంచలనం. In the case of liofilic colloids, the particles may migrate in either direction to anode or cathode, or not at all in electric field. అంటే ద్రవప్రియ కొల్లాయిలు తీసుకున్నట్లయితే విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఆ కణాలు, కొల్లాయిడ్ కణాలు సంచలనం చెందకపోవచ్చు, లేదా యానోడ్ లేదా క్యాథోడ్ వైపుకి ప్రయాణించవచ్చు. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లియోఫోబిక్ కొల్లాయిడ్స్, ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్ తీసుకున్నట్లయితే ద కొల్లాయిడ్ పార్టికల్స్ మైగ్రేట్స్ either towards cathode or anode in electric field. విద్యుత్ క్షేత్రంలో ద్రవ విరోధి కొల్లాయిడ్లో ఉన్న కొల్లాయిడ్ కణాలు యానోడ్ వైపు గాని క్యాథోడ్ వైపు గాని ప్రయాణిస్తాయి. Now the preparation of colloid solutions. కొల్లాయిలు తయారు చేయి పద్ధతులు. You see the preparation methods. These colloids prepared by two methods. First one is dispersion methods. Second one is condensation methods. ఈ కొల్లాయిలని విక్షేపణ పద్ధతుల ద్వారా తయారు చేయవచ్చు, సంఘనన పద్ధతుల ద్వారా తయారు చేయవచ్చు. Dispersion methods. In dispersion method, one is mechanical dispersion. Second one is Bredik's arc method. The third is precipitation. So these are dispersion methods. విక్షేపణ పద్ధతులు తీసుకున్నట్లయితే విక్షేపణ పద్ధతుల్లో ఒక పద్ధతి యాంత్రిక విక్షేపణం ద్వారా తయారు చేయొచ్చు కొల్లాయిలని. బ్రెడిక్స్ ఆర్క్ మెథడ్ ద్వారా తయారు చేయవచ్చు. మూడవది అవక్షేపణ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేయవచ్చు. These are the dispersion methods. The condensation methods, సంఘనన పద్ధతి తీసుకున్నట్లయితే one is double decomposition, అంటే ద్వంద్వ వియోగ పద్ధతి ద్వారా. రెండవది by the hydrolysis reaction, అంటే జల విశ్లేషణ పద్ధతి ద్వారా. మూడవది రిడక్షన్ ప్రాసెస్, క్షయకరణ పద్ధతి ద్వారా. నాలుగవది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, ఆక్సీకరణ పద్ధతి ద్వారా. ఐదవది సాల్వెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్, ద్రావణి వినిమయ పద్ధతి ద్వారా మనము
ఈ కొల్లాయిల్ని తయారు చేయవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డిస్పర్షన్ మెథడ్స్. ఇన్ దట్ మెకానికల్ డిస్పర్షన్, Radix or method, precipitation. The second method, condensation method. In this, you can prepare colloids by double decomposition or by the hydrolysis reaction or by the reduction process or by the oxidation process or by the solvent exchange process. These are the preparation methods of colloids. These you will see clearly in the next class, these preparation methods.